Hello friends, today we are going to study the topic of final account of banking company in the subject of Advanced Financial Accounting, MCOM Semester 3. In this topic, we will learn how to create a final account of a banking company. These are two important schedules for creating a final account that you need to study first. The first is the schedule we call Form A balance sheet, and second is we call Form B, form of profit and loss account. In the Form A, you have to consider the name of the banking company and year. There are 4 columns in this schedule in which you want to make each capital liabilities schedule as on 31st March current year, as on 31st March previous year. These 4 things need to be mentioned in this schedule. We want to mention capital reserve, surplus, deposit, borrowings, other liabilities and provisions schedule by schedule. And there is a matter of asset. We will study all these schedules separately. Like that, Form B, you have considered these 4 columns in this schedule. You want to mention income, expenditure, profit and loss, appropriations in this schedule by schedule. This is the first schedule of Form A, capital schedule. In that schedule, we want to mention column of current year and previous year, as well as the particular column in for nationalized bank capital. Second, for banks incorporated outside India's capital. For other banks in authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital. This is second schedule of Form A, reserve and surplus. In that schedule also we want to mention column current year and previous year, and as well as the particular column in first statutory reserve in opening balance, addition during the year, deduction during the year. Second is capital reserve in opening balance, addition during the year, deduction during the year. Same share premium, opening balance, addition during the year, deduction during the year. Fourth one, revenue and other reserve in opening balance, addition during the year, deduction during the year. And fifth is balance in profit and loss account. And last, total of 5 particulars. Next is, this is third schedule of Form A, deposits. There are also we want to mention current year and previous year. There are 2 parts of this schedule. First A, demand deposits in from banks from others. Second, saving banks deposit. Third, term deposits from banks from others. And second part B, deposits of branches in India. And second, deposits of branches outside India. These are 2 parts of this schedule. Next, fourth schedule is borrowings, current year and previous year, and particular column in borrowings in India and borrowings outside India, and the total of these 2 things. Next, fifth schedule, other liabilities and provisions, in particular bills payable, inter-office adjustment, interest accrued, others, and the total. Next, schedule 6, cash and balance with Reserve Bank of India, in particular first, cash in hand including foreign currency notes. Second, balance with Reserve Bank of India in current account, in other account, and the total of this schedule. Next, schedule 7, balance with banks and money at call and short notice. In particular, first, in India, balance with banks in current account, in other deposit accounts. Second, money at call and short notice
with banks, with other institute, and second is outside India, in current account, in other deposit account, money at call and short notice, and the grand total of these two things. Next, schedule 8, investment. In particular, investment in India, government securities, other approved securities, shares, debentures and bonds, subsidiaries and or joint ventures, others. And second is investment outside in India, government securities including local authorized, subsidiaries and or joint venture, other investment to be specified, and the grand total of these two things. This is last schedule 9, advances. In particular, A, bills purchased and discounted, cash credit, overdrafts and loans repayable on demand, term loans, and B, secured by tangible assets covered by bank unsecured, and C, advances in India, priority sector, public sector, banks, others, and second, advances outside India, due from banks, due from others, bills purchased and discounted, syndicated loans, others, and total of these four things. Problem number 1, preparation of profit and loss account with schedules. The following figures are extracted from the books of Saraswati Bank Limited as at 31st March 2018. You are required to prepare the profit and loss accounting with necessary schedules. Particulars: interest on loan 3,10,000, interest on cash credit 2,90,000, interest on overdraft 2 lakh, interest on balance with RBI 40,000, interest on investment 10,000, interest on deposits 2,60,000, interest on saving accounts 80,000, interest on current accounts 30,000, discount bill discounted 1,90,000, interest on borrowings from other banks 10,000, profit on sale on of investment 40,000, interest loss on sale of investment 5,000, income from joint venture 25,000, profit on revaluation on investment 35,000, loss on revaluation on investment 10,000, dividend received from joint stock companies 25,000, salaries to staff 65,000, depreciation on bank's assets 21,000, rent and taxes 8,000, sundry income 18,000, printing and stationery 70,000, repairs and maintenance 14,000, advertisement 6,000, directors fees and 8,000, audit fees 6,000. Then law charges 8,000, postage and telegram charges 11,000, other expenses 4,000, profit on 1st April 2017 1,20,000, adjustment write off rupees 19,000 for bad and doubtful debts. Second adjustment, provide 40% for taxation. And third, हा प्रॉब्लेम आपल्याला आता सोडवायचा आहे आणि आपल्याला आवश्यक असणाऱ्या शेड्यूल्सचाच फक्त वापर करायचा आहे.
या टॉपिकमध्ये एकूण 16 शेड्यूल्स दिलेले आहेत, पण सगळ्याच शेड्यूलचा वापर नाही करायचा. पर्टिक्युलर्समध्ये आपल्याला आधी पाहायचं आहे की कोणत्या गोष्टीसाठी आपल्याला शेड्यूल्सचा वापर करायचा आहे. कारण सांगितलेलं आहे प्रिपेअर द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट विथ नेसेसरी शेड्यूल्स. यामध्ये आपल्याला आधी वर्किंग नोट्स तयार करून घ्यायच्या आहेत. या अशा पद्धतीने आपण वर्किंग नोट तयार करून घ्यायचे आहेत. याचा अभ्यास आपण करूया. त्यानंतर आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ओपन करायचं आहे आणि आवश्यक असणारे सगळे शेड्यूल्स आपल्याला या ठिकाणी तयार करायचे आहेत. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इथे मी तयार केलेला आहे. याचा आपण अभ्यास करायचा आहे आपण आत्ता. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2018. हा प्रॉब्लेम या ठिकाणी आपण सोडवलेला आहे. शेड्यूल बाय शेड्यूल आपण या ठिकाणी अमाऊंट घेतलेले आहेत. आवश्यक असणारे शेड्यूल जे आहेत ते या ठिकाणी ओपन केलेले आहेत. शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14, 15 अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. हे शेड्यूल सर्वात सोपे असते कारण याच्यामध्ये सगळे एक्सपेन्सेस आपल्याला घ्यायचे असतात. जेवढे एक्सपेन्सेस पर्टिक्युलर्समध्ये प्रॉब्लेममध्ये दिलेले असतात ते सर्व एक्सपेन्सेस आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचे आहेत. आणि याची टोटल, ज्या शेड्यूलची टोटल, या सर्व शेड्यूलची या ठिकाणी जी टोटल आलेली आहे ती टोटल आपण लास्टला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये शेड्यूलचं नाव टाकून, शेड्यूल नंबर टाकून आपण या ठिकाणी अमाऊंट कॉलममध्ये ती अमाऊंट लिहायची आहे. प्रत्येक इन्कम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, ॲप्रोप्रिएशन याचे अमाऊंट आपल्याला वर्किंग नोटमध्ये काढायचे आहे. या 2 थिंग्सचे अमाऊंट आपल्याला शेड्यूल्समधून मिळते आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचे अमाऊंट यासाठी आपल्याला थोडंसं कॅल्क्युलेशन करावं लागतं. ॲप्रोप्रिएशनसाठी सुद्धा कॅल्क्युलेशन करावं लागतं, तेव्हा आपल्याला या ठिकाणी अमाऊंट मिळते. खूप सोपं आहे. आपण आता वर्किंग नोट आधी काढूया. या अमाऊंट कशा आल्या हे सांगितल्यानंतर लक्षात येईल तुमच्या. आपण आता सुरुवात करूया वर्किंग नोट काढायला. आता सुरुवात करूया आपण वर्किंग नोट. फर्स्ट वर्किंग नोट इंटरेस्ट अँड डिस्काउंट अर्नेड. या ठिकाणी अमाऊंट कशा घेतल्या ते आपण पाहूया. शेजारीच आपण प्रॉब्लेम पण घेतलेला आहे कारण या वर्किंग नोटमध्ये ज्या अमाऊंट आपण घेतलेल्या आहेत त्या सर्व अमाऊंट इथूनच घेतलेल्या आहेत, पर्टिक्युलरमधूनच घेतलेल्या आहेत. आपण आता सुरुवात करूया. फर्स्ट वर्किंग नोट इंटरेस्ट अँड डिस्काउंट अर्नेड. इंटरेस्ट ऑन लोन 3,10,000 ही अमाऊंट पण आपण या ठिकाणून घेतलेली आहे. इंटरेस्ट ऑन लोन 3,10,000 इथे मेन्शन केलेली आहे त्या अमाऊंट. इंटरेस्ट ऑन कॅश क्रेडिट 2,90,000 या ठिकाणी आपण पाहतोय इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट 2,90,000 ही अमाऊंट आपण वर्किंग नोटमध्ये घेतलेली आहे. देन इंटरेस्ट ऑन ओव्हरड्राफ्ट 2,00,000 रुपीज. प्रॉब्लेममध्ये या ठिकाणी दिलेली आहे अमाऊंट इंटरेस्ट ऑन ओव्हरड्राफ्ट 2,00,000 रुपीज. या अमाऊंट आपण एकत्रितपणे घेतलेल्या आहेत. या तिन्ही पर्टिक्युलरची टोटल आलेली आहे 8,00,000 रुपीज. त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण ॲड केलेले आहेत बिल डिस्काउंट 1,90,000. या ठिकाणी आहे बिल डिस्काउंट, इथे आहे पहा बिल डिस्काउंट 1,90,000 ते आपण याच्यामध्ये ॲड केलेले आहेत. आणि त्यानंतर आपली टोटल आलेली आहे 9,90,000. त्यातून आपण लेस केलेले आहे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 20,000. ही अमाऊंट आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये कुठेही दिलेली नाही आहे कारण की ही आपल्याला एक सेपरेट ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे, ती पाहूया आपण. या ठिकाणी ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे. ॲडजस्टमेंट नंबर 3 रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज टू बी प्रोव्हाइडेड फॉर ₹20,000. ते आपण या ठिकाणी घेतलेले आहे. ते आपल्याला लेस केल्यानंतर आपली अमाऊंट आलेली आहे फायनल अमाऊंट 9,70,000 ही अमाऊंट आलेली आहे आपली. शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्नेड याची अमाऊंट आलेली आहे 9,70,000. ते आपण या ठिकाणी शेड्यूल तयार करून घेतलेले आहेत. या ठिकाणी आपण ते अमाऊंट लिहिलेली आहे. फर्स्ट इंटरेस्ट ऑब्लिक
डिस्काउंट ऑन ॲडव्हान्स ऑब्लिक बिल्स 9,70,000. त्यानंतर सेकंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉझिट. इंटरेस्ट ऑन डिपॉझिट ह्या वर्किंग नोटमध्ये आपण कॅल्क्युलेशन करणार आहोत. शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट अर्नेड. यामध्ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉझिट 2,60,000. याचे अमाऊंट कुठून आले आपण पाहूया. 2,60,000 इथे आहे. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉझिट 2,60,000. त्यानंतर इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉझिट 80,000. इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स 80,000. ते आपण या ठिकाणी अमाऊंट आहे तशी घेतलेली आहे. इंटरेस्ट ऑन करंट डिपॉझिट 30,000 प्रॉब्लेममध्ये या ठिकाणी आहे. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स 30,000. या तिन्ही पर्टिक्युलरचे टोटल आपण केलेले आहे 3,70,000. आणि ही अमाऊंट आहे आपली शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट अर्नेड, जी आपण या ठिकाणी मेन्शन केलेली आहे. शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट ऑन डिपॉझिट या ठिकाणी 3,70,000 ही अमाऊंट आपल्याला आलेली आहे, ते आपण घेतलेली आहे. यानंतर वर्किंग नोट नंबर 3 अदर इन्कम. अदर इन्कम हा आपला शेड्यूल नंबर 14 आहे. तो आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये मेन्शन करायचा आहे. सगळेच शेड्यूल्स घ्यायचे नाहीत, कारण आपल्याला फक्त आवश्यक असणाऱ्या शेड्यूल्सचाच वापर करायचा आहे. प्रिपेअर द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटिंग विथ नेसेसरी शेड्यूल्स. त्याप्रमाणे आपण फक्त जे आवश्यक आहेत तेच शेड्यूल्स घेतलेले आहेत. इन्कम अदर इन्कममध्ये सांगितलेलं आहे त्यांनी कोणत्या कोणत्या पर्टिक्युलर्सचा याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे पहा. इन्कम फ्रॉम जॉईंट व्हेंचर 25,000. प्रॉब्लेममध्ये बघूया कुठे आहेत. या ठिकाणी आहे इन्कम फ्रॉम जॉईंट व्हेंचर 25,000. आणि त्यानंतर दुसरी अमाऊंट घेतलेली आहे डिव्हिडंड फ्रॉम जॉईंट स्टॉक कंपनी 25,000. या ठिकाणी आहे पहा डिव्हिडंड रिसिव्ड फ्रॉम जॉईंट स्टॉक कंपनी 25,000. याची टोटल या ठिकाणी केलेली आहे 50,000. वर्किंग नोट नंबर 3 अदर इन्कम जो आपला शेड्यूल नंबर 14 आहे त्याची टोटल आलेली आहे 50,000. ते आपण या ठिकाणी शेड्यूलमध्ये या ठिकाणी आपण ते मेन्शन केलेले आहे. डिव्हिडंड फ्रॉम जॉईंट स्टॉक कंपनी 50,000 या ठिकाणी मेन्शन केलेले आहे. दिसत असेल तुम्हाला, थोडीशी गर्दी झालेली आहे. 50,000 रुपीज आपण या ठिकाणी मेन्शन केलेले आहे. यानंतर वर्किंग नोट नंबर 4 प्रोव्हिजन्स अँड कॉन्टिंजन्स रुपीज दिलेले आहे. तिथे प्रोव्हिजन फॉर बॅड डेब्ट्स 90,000. ही अमाऊंट पण आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये नाही आहे. ती अमाऊंट आपण ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेली आहे, ती घेऊया. ॲडजस्टमेंट नंबर 1 राईट ऑफ रुपीज 90,000 फॉर बॅड डेब्ट्स, बॅड अँड डाउटफुल डेब्ट्स. 90,000 रुपीज आपण इथे घेतलेली आहे प्रोव्हिजन फॉर बॅड डेब्ट्स. आणि त्यानंतर प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन 40% 2,32,000. ही अमाऊंट कशी आलेली आहे ती वर्किंग नोट नंबर 5 मध्ये आपल्याला समजेल. त्याचा अभ्यास आपण करूया. याची टोटल आलेली आहे 2,51,000. हे लक्षात असू द्यात, 2,51,000. आता आपण हे 3 शेड्यूल्स बघितलेले आहेत. या ठिकाणी लक्ष द्या. शेड्यूल नंबर 13चे अमाऊंट इथे आलेले आहे, ते आपण घेतलेले आहे 9,70,000. त्यानंतर इन्कम ऑन इन्व्हेस्टमेंट याचे अमाऊंट आपण बघूया कुठून घेतलेले आहे 10,000 या ठिकाणी आहे. इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट 10,000 ते आपण इथे मेन्शन केलेली आहे. त्यानंतर इंटरेस्ट ऑन बॅलन्स विथ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अँड अदर बँक्स फंड 40,000. ते अमाऊंट कुठून आलेली आहे या ठिकाणी पहा. इंटरेस्ट ऑन बॅलन्स विथ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 40,000 ते आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे इंटरेस्ट अर्नेड. मग आता आपण प्रॉब्लेममधून या ठिकाणी पर्टिक्युलर्स मेन्शन कसे करायचे
हे लक्षात घेण्यासाठी आपल्याला शेड्यूल्सचा पूर्णपणे अभ्यास करावा लागणार आहे. शेड्यूल्समध्ये जे पर्टिक्युलर्सचा उल्लेख केलेला आहे, जे पर्टिक्युलर या ठिकाणी मेन्शन केलेले आहेत, त्याच गोष्टी, त्याच थिंग्स आपल्याला या ठिकाणी घ्यायच्या आहेत. इतर कोणत्याही गोष्टी घ्यायच्या नाही आहेत. त्याच अमाऊंट घ्यायच्या आहेत ज्या प्रॉब्लेममध्ये दिलेल्या असतील आणि तेच पर्टिक्युलर्स या ठिकाणी आपल्याला मेन्शन करायचे आहेत. त्यानंतर या तिन्ही अमाऊंटची टोटल करायची आहे, जी आपली टोटल आलेली आहे 10,20,000. ते अमाऊंट आपण या ठिकाणी जिथे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण ओपन केलेला आहे, इन्कम या ठिकाणी आपण नाव दिलेलं आहे, कारण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा जो शेड्यूलचा फॉर्मॅट आहे त्याप्रमाणेच आपण या ठिकाणी प्रत्येक पर्टिक्युलर्सची मांडणी योग्यप्रमाणे करणार आहोत. फर्स्ट आहे इन्कम. या ठिकाणी आपल्याला शेड्यूल नंबर किंवा रुपीजमध्ये काही लिहायचं नाही, कारण त्याच्यामध्ये आपल्याला शेड्यूल्सचा उल्लेख करायचा आहे आणि त्याची अमाऊंट या ठिकाणी लिहायची आहे. इन्कममध्ये फर्स्ट आहे इंटरेस्ट अर्नेड. शेड्यूलचं नाव, शेड्यूलचा जो नंबर आहे तो शेड्यूल नंबर कॉलममध्ये घ्यायचा आहे. शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्नेड. त्याची जी अमाऊंट आलेली आहे 10,20,000, जी फायनल अमाऊंट या ठिकाणी आलेली आहे, तीच अमाऊंट आपण या ठिकाणी मेन्शन करायची आहे. ओके. इंटरेस्ट अर्नेड शेड्यूल नंबर 13 ची जी फायनल अमाऊंट आहे ती आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. यानंतर अदर इन्कम शेड्यूल नंबर 14चा आपण अभ्यास करूया. या ठिकाणी 50,000 ही अमाऊंट कशी आली आपल्या लक्षात आलेलं आहे. 50,000 ही अमाऊंट आपली आलेली आहे वर्किंग नोट नंबर 3 मध्ये दिलेली आहे. इथे आलेली आहे आपली अदर इन्कम शेड्यूल नंबर 14ची अमाऊंट या ठिकाणी आपण घेतलेली आहे. त्यानंतर कमिशन, एक्सचेंज अँड ब्रोकरेज याची जी अमाऊंट आहे ते आपण कुठून घेतलेली आहे, प्रॉब्लेममध्ये आपण शोधायचं आहे. शेड्यूल नंबर 14 अदर इन्कम. या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे की आत्ताच डिव्हिडंड फ्रॉम जॉईंट स्टॉक 50,000 रुपीज हे आपण वर्किंग नोट नंबर 3 मधून अमाऊंट ही घेतलेली आहे. यानंतर कमिशन, एक्सचेंज अँड ब्रोकरेज हे जे आहे याची अमाऊंट प्रॉब्लेममध्ये दिलेली नाही आहे, कुठेही अमाऊंट दिलेली नाही आहे, पण त्याचा उल्लेख केलेला आहे, कारण शेड्यूलमध्ये त्याचा उल्लेख केलेला आहे. तो आपण जरी याच्यामध्ये नाही घेतला इन्कम अदर इन्कम शेड्यूलमध्ये तरी चालेल, पण जर प्रॉब्लेममध्ये त्याची काही अमाऊंट दिली असेल तर आपण त्याचा उल्लेख नक्की या ठिकाणी करणार आहोत. यानंतर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट 40,000 रुपीज. पाहूया आपण कुठे आहे प्रॉब्लेममध्ये. प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्व्हेस्टमेंट या ठिकाणी आहे. प्रॉफिट ऑन सेल ऑन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट 40,000 ते आपण शेड्यूल नंबर 14 मध्ये घेतलेले आहे. यानंतर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट 5,000 रुपीज. पाहूया आहे इथे 5,000 रुपीज. इथे स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट 5,000 या ठिकाणी आपण मेन्शन केलेले आहेत. त्यानंतर प्रॉफिट ऑन रिव्हॅल्युएशन ऑन इन्व्हेस्टमेंट. पाहूया प्रॉफिट ऑन रिव्हॅल्युएशन ऑन इन्व्हेस्टमेंट या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे आणि तिथेच खाली आपल्याला जी अमाऊंट लेस करायची आहे लॉस ऑन रिव्हॅल्युएशन ऑन इन्व्हेस्टमेंट 10,000 रुपीज आपण या ठिकाणाहून ती लेस केलेली आहे आणि जी लेस करून अमाऊंट आपण ती आउटर कॉलमला घेतलेली आहे. या ठिकाणी 35,000 अमाऊंट आणि इथे 25,000 आणि मिसलेनियस एक्सपेन्सेस. पाहूया कुठे आहे. सन्ड्री इन्कम मिसलेनियस एक्सपेन्सेस आपण घेतलेला आहे, या ठिकाणी तो आहे आणि या सगळ्या अमाऊंटची टोटल 1,28,000 आलेली आहे. ती आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला या ठिकाणी शेड्यूलचा नंबर आणि नाव अदर इन्कम टाकून शेड्यूल नंबर 14 आणि त्याची जी फायनल अमाऊंट आहे ती 1,28,000 या ठिकाणी मेन्शन केलेली आहे. आणि
या दोन्हीची टोटल 11,48,000 ही आलेली आहे. ही अमाऊंट लक्षात ठेवायची आणि ही अमाऊंट बरोबरच आली पाहिजे, कारण आपल्याला ती अमाऊंटचा उल्लेख करायचा आहे वर्किंग नोट नंबर 5मध्ये. ही अमाऊंट योग्य आली पाहिजे आणि ही अमाऊंट योग्य येण्यासाठी आपली या ठिकाणी शेड्यूल नंबर 13, 14ची अमाऊंट एकसारखी म्हणजेच की बरोबर आली पाहिजे. बरोबर, म्हणजेच की आपल्याला या ठिकाणची जी अमाऊंट आलेली आहे ती आपल्याला वर्किंग नोट नंबर 5मध्ये घ्यायची आहे आणि त्याच अमाऊंटवरून आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि ॲप्रोप्रिएशनची ही फायनल अमाऊंट काढायची आहे. इथं या ठिकाणी जर आपला प्रॉब्लेम बरोबर यायचा असेल तर ही अमाऊंट आपली सुरुवातीची जी अमाऊंट आहे ती योग्य आली पाहिजे. ठीक आहे, मग आपण आता नेक्स्ट बघूया. एक्सपेंडिचरमध्ये 15 आणि 16 या 2 शेड्यूलचा वापर केला जातो. आपण पाहूया आता. शेड्यूल नंबर 15, इंटरेस्ट अर्नेड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉझिट 3,70,000. ही अमाऊंट कशी आली? ही अमाऊंट आलेली आहे वर्किंग नोट नंबर 2. या ठिकाणी पहा, वर्किंग नोट नंबर 2मध्ये ही अमाऊंट आलेली आहे 3,70,000. ते आपण या ठिकाणी शेड्यूल नंबर 15मध्ये घेतलेली आहे. इंटरेस्ट ऑन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अँड अदर्स, त्याची अमाऊंट अदर्स नाही आहे, ती सेपरेट आहे. इंटरेस्ट ऑन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 10,000. ही अमाऊंट कुठून आलेली आहे ती पाहूया प्रॉब्लेममध्ये. या ठिकाणी आहे इंटरेस्ट ऑन बॉरोइंग्स फ्रॉम अदर बँक्स, ती अमाऊंट आपण इथे घेतलेली आहे. दोन्हीची टोटल आलेली आहे आपली 3,80,000. आणि शेड्यूल नंबर 15ची ही फायनल अमाऊंट आपण या ठिकाणी मेन्शन केलेली आहे. एक्सपेंडिचर शेड्यूल नंबर 15, इंटरेस्ट अर्नेड जी अमाऊंट फायनल अमाऊंट आली ते आपण या ठिकाणी रुपीज कॉलममध्ये घेतलेली आहे. ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस शेड्यूल नंबर 16, त्याची अमाऊंट आहे 1,69,000. ती पाहूया आपण कशी आली आहे ती. या ठिकाणी आपलं शेड्यूल नंबर 16 आहे. प्रॉब्लेम हा मोठा आहे कारण याच्यामध्ये खूप शेड्यूल्स असतात. या प्रॉब्लेममध्ये 4च शेड्यूल्स आपल्याला ओपन करायचे आहेत. बाकी काही प्रॉब्लेम असतात त्याच्यामध्ये आणखीन भरपूर शेड्यूल्स ओपन करावे लागतात, त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम मोठा होत जातो. पण खूप सोपा आहे. शेड्यूल्सचा अभ्यास केल्यानंतर आपण हा प्रॉब्लेम सहजासहजी सोडवू शकतो. शेड्यूल नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, सर्वात सोपं शेड्यूल. याच्यामध्ये सगळा खर्च जो दिलेला आहे, एक्सपेन्सेस दिलेला आहे, तो सगळा जसाची तसा आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. पाहूया आता प्रॉब्लेममध्ये कोणती अमाऊंट कुठून घेतलेली आहे. पेमेंट टू अँड प्रोव्हिजन फॉर एम्प्लॉईज 65,000. ही अमाऊंट कुठून घेतलेली आहे आपण पाहूया. प्रॉब्लेममध्ये शोधायचं. एम्प्लॉईज पेमेंट दिलेला आहे या ठिकाणी 65. सॅलरीज टू स्टाफ 65,000 या ठिकाणी आपण घेतलेले आहे. त्यानंतर रेट्स अँड टॅक्सेस, ही अमाऊंट 8,000. कुठे आहे पाहूया. 8,000 या ठिकाणी आहे. रेंट अँड टॅक्सेस ही अमाऊंट, हा एक्सपेन्सेसच आहे, तो आपण ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेसमध्ये या ठिकाणी घेतलेला आहे. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी 70,000. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी पाहूया कुठे आहे प्रॉब्लेममध्ये. या ठिकाणी आहे प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी 70,000. तो आपण ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस या शेड्यूलमध्ये घेतलेला आहे. यानंतर ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड पब्लिसिटी कुठे आहे ते पाहूया. ॲडव्हर्टाइजमेंट या ठिकाणी आहे. ॲडव्हर्टाइजमेंट 6,000. या ठिकाणी फक्त ॲडव्हर्टाइजमेंट दिलेला आहे आणि ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेसमध्ये आपण एक्स्ट्रा वर्ड घेतलेले आहेत. पब्लिसिटी असेल किंवा या ठिकाणी पहा लाईटनिंग हा वर्ड आलेला आहे आणि प्रॉब्लेममध्ये तो वर्ड आलेला नाही आहे. पण हे सगळे वर्ड शेड्यूलमध्ये यूज केलेले असतात. काही वेळा प्रॉब्लेममध्ये येऊ शकतात, काही वेळा
नाही येऊ शकत. त्याच्यामुळे आपण जो उल्लेख केलेला आहे थिंग्सचा पर्टिक्युलर्सचा त्या ठिकाणी घ्यायचा आहे, कारण तो एक्सपेन्सेसच आहे, एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं. नेक्स्ट पाहूया. डेप्रिसिएशन बँक्स प्रॉपर्टी 21,000 पाहूया आपण. प्रॉब्लेममध्ये कुठे आहे 21,000 कुठे आहेत पाहूया. या ठिकाणी आहे डेप्रिसिएशन ऑन बँक्स ॲसेट 21,000. ते आपण शेड्यूल नंबर 16मध्ये घेतलेले आहेत. नेक्स्ट ऑडिटर्स फी 9,000. ऑडिटर्स फी 9,000 पाहूया कुठे आहे. या ठिकाणी डायरेक्टर्स फी 8,000 आपण घेतलेली आहे. या ठिकाणी आहे डायरेक्टर्स फी 8,000. देन ऑडिटर्स फी 6,000 या ठिकाणी आहे. 6,000 आपण इथे घेतलेली आहे. त्यानंतर लॉ चार्जेस 11,000. पोस्टेज, टेलिग्राम, टेलिफोन एक्सेट्रा 40,000. रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स 4,000. हे अमाऊंट आपण घेतलेले आहे, प्रॉब्लेममधूनच घेतलेले आहे. या ठिकाणी आहेत पहा त्या अमाऊंट. लॉ चार्जेस, पोस्टेज अँड टेलिग्राम चार्जेस, अदर एक्सपेन्सेस, हे ह्या तिन्ही अमाऊंट या ठिकाणी आपण लास्टला उल्लेख केलेले आहेत. नंतर या सर्वांची बेरीज करायची आहे. शेड्यूल नंबर 16ची आपण पूर्णपणे बेरीज केलेली आहे आणि ती बेरीज आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला या ठिकाणी ती उल्लेख केलेली आहे. ठीक आहे. 1,69,000. 1,69,000 ही शेड्यूल नंबर 16ची अमाऊंट या ठिकाणी आपण मेन्शन केलेली आहे. यानंतर प्रोव्हिजन अँड कॉन्टिटीज वर्किंग नोट नंबर 4ची जी ही अमाऊंट आहे ते आपण या ठिकाणी उल्लेख केलेली आहे. वर्किंग नोट नंबर 4 पाहूया आपण. 2,51,000 ही अमाऊंट आहे. वर्किंग नोट नंबर 4 या ठिकाणी ही फायनल अमाऊंट आलेली आहे 2,51,000. ती आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला या ठिकाणी मेन्शन केलेली आहे आणि याची टोटल जी आहे 8 लाख रुपीज ती आपण ती आलेली आहे, ती पण आपल्याला मेन्शन करायची आहे. यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि ॲप्रोप्रिएशनची अमाऊंट आपण काढूया वर्किंग नोट नंबर 5मधून. या ठिकाणी पहा वर्किंग नोट नंबर 5 प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन रुपीज 11,48,000 ही अमाऊंट आपण घेतलेली आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये. या ठिकाणी आपण ती मेन्शन केलेली आहे. ती अमाऊंट इथे आपण मेन्शन केली आहे वर्किंग नोटमध्ये. नेक्स्ट इन्कमची जी अमाऊंट आहे शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट अर्नेड, त्याची जी अमाऊंट फायनल अमाऊंट 3,80,000 या ठिकाणी शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट अर्नेडची अमाऊंट जी आहे 3,80,000 ते आपण या ठिकाणी मेन्शन केलेली आहे. त्याची टोटल या ठिकाणी मेन्शन केल्यानंतर ती लेस केलेली आहे. लेस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 3,80,000 त्याची टोटल आपण खाली केलेली आहे. लेस करून अमाऊंट जी आलेली आहे ती या ठिकाणी घेतली आहे. यानंतर शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेसची अमाऊंट इथे घेतलेली आहे. ती लेस करून आपल्याला अमाऊंट मिळालेली आहे 5,99,000 प्रोव्हिजन. आणि या अमाऊंटमधून आपल्याला बॅड डेप्सची अमाऊंट मायनस करायची आहे, जी ॲडजस्टमेंट आहे. प्रोव्हिजन फॉर बॅड डेप्स 19,000 ती अमाऊंट लेस करून आपल्याला प्रॉफिट फॉर टॅक्स, प्रॉफिट बिफोर टॅक्सची अमाऊंट मिळाली आहे 5,80,000 अँड प्रॉफिट फॉर टॅक्स, प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स 40%. ह्या 40% आपल्याला याच्यावरती घ्यायचे आहेत. 5,80,000 वरती 40% मेन्शन केलेले आहेत आणि तसं करून आपल्याला 40% अमाऊंट मेन्शन केल्यानंतर आपल्याला ही अमाऊंट मिळालेली आहे 2,32,000 ही अमाऊंट आपल्याला मिळालेली आहे. जी अमाऊंट आपण वर्किंग नोट नंबर 4मध्ये या ठिकाणी घेतलेली आहे
प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन 40%, 2,32,000 ही अमाऊंट इथे घेतलेली आहे आपण मगाशी जी वर्किंग नोट सोडत होतो आपण ही, तेव्हा सांगितलं गेलं होतं की आपण याची अमाऊंट कशी आली ते पाहूया. ते आपण आता पाहिलेलं आहे की 40% प्रोव्हिजन टॅक्स कसा आला, तो आपण प्रॉफिट बिफोर टॅक्स 5,80,000 वरती 40% मेन्शन केलेला आहे, तो या ठिकाणी आलेला आहे. या ठिकाणी आपली प्रॉफिट आफ्टर टॅक्सची अमाऊंट आलेली आहे 3,48,000. ती अमाऊंट आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला मेन्शन करायची आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट फॉर द इयर 3,48,000 असं हेडिंग देऊन आपल्याला ती मेन्शन करायची आहे, कारण हा आपला नेट प्रॉफिट फॉर द इयर आहे. यानंतर प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड. आता ही अमाऊंट कुठून आली, ही अमाऊंट आपण प्रॉब्लेममधून घेतलेली आहे. या ठिकाणी दिलेला आहे लास्टला, प्रॉफिट ऑन 1 एप्रिल 2017 1,20,000. ती अमाऊंट या ठिकाणी आपण मेन्शन केलेली आहे आणि या दोन्हीचीही टोटल आपण केलेली आहे. ही पूर्ण टोटल आलेली आहे नेट प्रॉफिट. याच्यावरती आपल्याला 25% स्टॅट्युटरी रिझर्व काढायचा आहे, तो आपण काढूया. यानंतर ॲप्रोप्रिएशन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधली फायनल स्टेज आहे. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, खूप महत्त्वाची स्टेज आहे ही. ट्रान्सफर टू स्टॅट्युटरी रिझर्व 25% आपल्याला मेन्शन करायला सांगितलेला आहे, तो आपण नेट प्रॉफिटवरती मेन्शन करायचा आहे. 3,48,000 जो नेट प्रॉफिट आहे याच्यावरती आपल्याला 25% चार्ज केल्यानंतर 87,000 ही अमाऊंट मिळते, ते आपण या ठिकाणी मेन्शन केलेली आहे. ट्रान्सफर टू अदर रिझर्व 3,81,000 ही अमाऊंट आलेली आहे, जी आपण या टोटलमधून स्टॅट्युटरी रिझर्व मायनस केल्यानंतर आपल्याला ट्रान्सफर टू अदर रिझर्व ही अमाऊंट मिळते आणि या दोन्हीची ही टोटल या ठिकाणी सेम येते. ओके, अशा पद्धतीने हा आपला फायनल अकाउंट ऑफ बँकिंग कंपनीचा प्रॉब्लेम सोडवून झालेला आहे. सुरुवातीला आपण वर्किंग नोट घेतल्या, सोडवल्या. जराशी समरी पाहूया आपण. आधी आपण या वर्किंग नोट सोडवलेल्या आहेत 1, 2, 3, 4 आणि पाठीमागे जी आहे प्रोव्हिजनची ती वर्किंग नोट आपण सोडवलेली आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये ज्या अमाऊंट आल्या त्या अमाऊंट आपण शेड्यूलमध्ये मेन्शन केलेल्या आहेत आणि ह्या ज्या थिंग्ज आहेत त्या आपण पूर्णपणे प्रॉब्लेममधून घेतलेल्या आहेत. पूर्ण अमाऊंट आपल्याला प्रॉब्लेममधूनच मिळालेल्या आहेत, प्रॉब्लेममध्येच असतात आणि प्रॉब्लेममध्ये ज्या पोस्टिंग करायला सांगितलेल्या आहेत, जेवढे शेड्यूल्स ओपन करायला सांगितलेले आहेत तेच शेड्यूल्स आपल्याला ओपन करायचे आहेत आणि त्याच्यावरच आधारित आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करायचं आहे. अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी मेन्शन करायचे आहेत शेड्यूलनुसार आलेल्या. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेड्यूलचं नाव आणि शेड्यूलचा नंबर या ठिकाणी मेन्शन करावाच लागतो, करायचाच असतो. ते आपण या ठिकाणी केलेले आहेत. एखादी अमाऊंट जर आपण वर्किंग नोटमधून घेतली असेल तर त्या ठिकाणी आपण वर्किंग नोट आणि नंबर असा उल्लेख करायचा आहे आणि स्टेप बाय स्टेप हा प्रॉब्लेम आपल्याला टॅली करत करत या ठिकाणी यायचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी ही टोटल करायची आहे आणि अशा पद्धतीने आपला हा प्रॉब्लेम सोडवून झालेला आहे.